Students, today we will learn about matrix chain multiplication using dynamic programming. We are already discussed about what is dynamic programming. We know that it is used to solve optimization problem, and it is a bottom-up approach. Bottom-up approach means we are solving the small sub-problem and combine the solution of the subproblem to obtain the solution of the original problem. So it start at the bottom and we are solving each subproblem, small subproblems, and then store the solution to the table or array and then reuse the previous result of subproblems for solving larger problems. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. താഴത്തെ ലെവലിൽ സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു അരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിലോ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ അത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതപ്പോൾ ആരയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റീയൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലാർജർ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യും. So next topic is matrix chain multiplication. What is matrix chain multiplication? In this, a given sequence is there or a chain is there, A1, A2, etc. A represents the matrix, A1 represents the first matrix, A2 represents the second matrix, and etc. There are n matrices are there. We need to compute the product, that is A1 into A2 into etc. An. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോ മെട്രിക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, A1, A2 എക്സെട്ര n മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മൾട്ടിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് എൻ അസോസിയേറ്റീവ്. അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം A1, A2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം A3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, A2, A3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിന് A1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ഈക്വൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. That is, it's a matrix multiplication is an associative, and so all parenthesization yield the same product. So the product of matrices is fully parenthesized. So another feature is it's fully parenthesized. Here either a single matrix or a product of two fully parenthesized matrix products surrounded by parentheses. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മെട്രിക്സും പാരന്തൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. Then here is an example. Here consists of four matrices A1, A2, A3 and A4. Then how to parenthesize, fully parenthesize this four matrix? Here we can use any five distinct ways. Here it represents that first multiply A3 and A4. Then after that it multiply with A2. The result of this will multiply with A1. This is the one method. And another method is first multiply A2 and A3, then it multiply with A4, then the result is multiplied with A1. Here third method is A1 and A2 is multiplied first, then A2 and A3 is multiplied, then result of this will be multiplied. Likewise here. Then here there are five methods for multiplying the matrices A1 to A4. Then which one is the minimum cost or provide minimum cost, or which one is the optimal one? For that, here another example of matrix multiplication algorithm. A matrix multiplication algorithm. Here two matrices are there, A and B. A order is P by Q and B's order is Q by R. Here we are, for matrix multiplication we are using three loops. For I is equal to 1 to P. P is the row of number of rows of A, and for J is equal to 1 to R, it's the column of matrix B. Then Cij is equal to 0. Then for K is equal to 1 to Q. Here column of A must be equal to the row of number of rows of B. Then third, for K is equal to 1 to Q,
then Cij, resultant matrix is equal to Cij plus Aik into Bkj. This is the matrix multiplication operation, and we return the resultant matrix C. So, this is an example of matrix multiplication. First we multiply the first row of A into first column of second matrix, then we will get this value. Likewise, here order of first matrix is 4 by 3, second matrix is 3 by 2, and resultant matrix is 4 by 2. Then how much number of multiplication, or number of multiplication is identified by 4 into 3 into 2. This is the total multiplication required for multiplying these two matrices. So, it is 24. So, this one is important. Then here time to compute C is dominated by the number of scalar multiplication, which is PQR. So, നമ്മൾ C കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. എത്ര സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് PQR, P into Q into R. So, here the cost will be expressed in terms of number of scalar multiplication, and the cost obtained by different parameterization of a matrix product. Here is the another example. There are three matrices A1, A2 and A3. The dimension of the matrix is represented here. A1 is 10 by 100, A2 is 100 by 5, A3 is 5 by 50. So, here we multiply according to the parameterization of this like. Here represents first multiply A1 into A2, then multiply with A3. So, A1, A2, what is the time required for computing or multiplying A1 into A2? Here 10 is P and 100 is Q, and here 100 is Q and R is equal to 5. So, our equation is PQR. So, P into Q into R, that is it will take 5000 scalar multiplication. So, A1 multiplied by A2, we will get 5000 scalar multiplication. Then this result will be multiplied with A3. So, what will be the order of this matrix? A1 into A2. A1 into A2, the order is 10 by 5. So, in this case P is 10, Q is 5 and R is 50. So, how many scalar multiplication for multiplying A1, result of A1, A2 into A3, that is 2500 scalar multiplication. So, total scalar multiplication is adding these two, that is 7500. This is the one method for multiplying A1, A2 and A3. Then another method according to the parameterization of like this. Here we are multiplying first A2 and A3, A2 and A3. Here number of scalar multiplication is P into Q into R, that is 100 into 5 into 50, that is 25,000 scalar multiplication. Then next, the result of A2 and A3 will be, resultant matrix is multiplied with A1. So, it is 10 into, what is the order of A2 into A3? A2 A3 multiply ചെയ്യുമ്പോൾ resultant matrix ന്റെ order എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 100 into 50. So, multiply 10 into 100 into 50, that is 50,000 scalar multiplication. Total is 75,000 scalar multiplication. So, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, here A1, A2, then its resultant matrix order is 10 by 5, 10 by 5. This is the resultant matrix order, and here it is
100 into 50. Then which one is the best one? First one is the best one. So if we parenthesize like this, first a1 and a2 in multiply, then after multiply with a3, then we will get only 75,000. Which one is the faster? So we need to parenthesize like this. Then definition of matrix chain multiplication problem. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ മെട്രിക്സ് ചെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. Definition is the given a chain a1, a2, etc. an, n matrices and I is equal to 1 to n. Then matrix AI has a dimension pi minus 1 into pi. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ മെട്രിക്സ് I is equal to 1 ആണെങ്കിൽ a1 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ഓർഡർ ഈസ് p1 minus 1, that is 0, p0 by p1. അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ a3 ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഓർഡർ ഈസ് p2 by p3. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫുള്ളി പാരന്തൈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് a1 to an in such a way that minimize the number of scalar multiplication. Our goal is to determine the order of parenthesization which provide lowest cost. So ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെട്രിക്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓർ പാരന്തൈസ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ചെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഡിഫൈൻ matrix multiplication problem. So given a chain a1 to an of n matrices, wherefore I is equal to 1 to n, matrix AI has a dimension pi minus 1 by pi. Fully parenthesize the product a1 to an such a way that minimizes the number of scalar multiplication or give the lowest cost. Then how to develop in a dynamic programming algorithm. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്? ദർ ആർ മെയിൻലി 4 steps are there. Characterize the structure of optimal solution. We need to determine the structure of the optimal solution. In that step we are doing find out the substructure and then use it to construction of the optimal solution to the problem from the optimal solution to the sub problem. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ സബ്സ്ട്രക്ചർ. ഒപ്റ്റിമൽ സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ദ സബ്സ്ട്രക്ചർ sub problem will be if sub problem will be optimal one, then the original problem solution also will be optimal one. Here second step, recursively define the value of an optimal solution. First we are determine the structure of optimal solution. After that we are recursively define the value of that optimal solution. And third step is compute the value of that optimal solution. Then fourth one is optional one, that is നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ചില കേസിൽ വേണ്ട, ചില കേസിൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, വി നീഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. സോ നമ്മളിവിടെ മെട്രിക്സ് ചെയിനിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന പാരന്തൈസേഷൻ ആണ്. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാരന്തൈസേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ ആണ്.
Here we are using decompose the problem into subproblem. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു A1 to AN എന്ന് പറയുന്നത് is a large problem. So we need to decompose the problem into subproblem. So here for each pair I is equal to less than or equal to I, sorry 1 less than or equal to I, less than or equal to J, less than or equal to N. Determine the multiplication sequence for AI to J. നമ്മളിവിടെ എ ഐ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ജെ മീൻസ് എ ഐ പ്ലസ് 1, എ ഐ പ്ലസ് 2 എക്സെട്ര എ ജെ. അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ സീക്വൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ഐ ഡബിൾ ഡോട്ട് ജെ എന്നുള്ളത്. Then that minimizes the number of multiplication. A I to J is order is P I minus 1 by P J matrix. അപ്പോൾ എ ഐ ടു ജെ എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ മൈനസ് 1 ബൈ പി ജെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to n ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സബ് പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സബ് പ്രോബ്ലം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു ജെ ആണ്. അപ്പോൾ 1 to n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഐ ടു ജെ. നമ്മളിവിടെ ഐ ടു ജെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ടു ജെൻ്റെ ചെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പ്ലസ് 1 ടു എക്സെട്ര എ ജെ ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എ ഐ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ മൈനസ് 1 ബൈ പി ജെ ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഒപ്റ്റിമൽ സബ്സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി. ഒപ്റ്റിമൽ സബ്സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് പാരന്തൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒപ്റ്റിമലി പാരന്തൈസ് ചെയ്യേണ്ട മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ടു എ ജെ ആണ്. നമ്മൾ ഈ എ ഐ ടു എ ജെ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ വി ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ഓർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2. ദെൻ ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ ബേസിൽ കെൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐക്കും ജെയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഫോർ സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പം എടുക്കുകയാണ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് A1, A2, A3, A4, A5 കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 5 മെട്രിക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ 1 ആണ്. ജെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 5 ആണ്. സോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിന് നമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കെ. അസ്യൂം ചെയ്യുക കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണെന്ന്. ദറ്റ് ഈസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം 2 ആയിട്ട്. അപ്പോൾ 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെയുടെ ബേസിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 ടു ഐ ടു കെ ആയിരിക്കും ഒരു മെട്രിക്സ്. ദറ്റ് ഈസ് A1 ടു A3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സബ് മെട്രിക്സ്. അടുത്ത സബ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AK+1 ടു ജെ. AK+1 K+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3+1 4 ടു J5. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ കെ. ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 ടു AK ആയിരിക്കും. അനദർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AK+1 ടു AJ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ മെട്രിക്സ് AI ടു കെയിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഫൈൻഡ് എ ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഇവിടെയും A4 ടു A5 AK+1 ടു AJയിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷനാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A1 ടു A5ലുള്ള പാരന്തൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി. സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ we will get the optimal solution for the original problem.
സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമൽ കിട്ടി, A1 to A3 ഒപ്റ്റിമൽ കിട്ടി, A4 to A5 ഒപ്റ്റിമൽ കിട്ടിയാൽ A1 to A5 എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദെൻ പാരന്തൈസ് പ്രിഫിക്സ് സബ് ചെയിൻ AI to AK. Within this optimal parenthesization of AI to AJ, it must be an optimal parenthesization of AI to AK. നമ്മൾ AI to Jയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു AI to K ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് AI1 മുതൽ AJയിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കണം? ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും. So we parenthesize AK plus 1, AK plus 2 to AJ in the optimal parenthesization of AI to AJ. It must be an optimal parenthesization of AK plus 1 to AJ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിനും ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കെയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് A1 to AK ആൻഡ് AK plus 1 to AN or AJ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒപ്റ്റിമൽ ആണ്, ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ ഒപ്റ്റിമൽ, ദെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഒപ്റ്റിമൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സബ് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ റിക്കേഴ്സീവ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഫോർ ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. സോ റിക്കേഴ്സീവ്ലി ആണ് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദി വാല്യൂസ്. സോ for that we are using a term or a table M of ij. M of ij be the minimum number of scalar multiplication needed to compute the matrix AI to AJ. അപ്പോൾ AI to AJയിൽ ഒരു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളാണ് M of ij. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ AK ആൻഡ് AK plus 1. K is in the range of I less than or equal to K less than J. It's always less than J and equal to or less than greater than K. Then M of ij equal to the minimum cost for computing AI to K plus minimum cost of computing AK plus 1 to J plus cost of multiplying IK and IK plus 1 to J. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു, ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2 ആയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെയുള്ള കോസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് M of 1 to K. ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് M of K plus 1 to N or J. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ റിസൾട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള കോസ്റ്റാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ലെഫ്റ്റ് സബ് മെട്രിക്സ് പ്ലസ് റൈറ്റ് സബ് മെട്രിക്സ്. സോ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ റൈറ്റ് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിനുള്ള റിക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനിഷനാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട മെയിൻ പോയിൻറ്റ്. ഫോർ ദി മിനിമം കോസ്റ്റ് പാരന്തൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് AI to AJ ഇഫ് I ആൻഡ് J ആർ ഈക്വൽ. ഇപ്പം ഐയും J ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയുടെയും ജെയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ്. ഇപ്പം A1 ഉള്ളെങ്കിൽ, ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഐയുടെയും ജെയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആണ് അവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദർ മീൻസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ്, ദെൻ ഇസ് കോസ്റ്റ്. അത് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് വേണോ? ഇല്ല, ഓൾറെഡി അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ജെ ആണ്. ഐ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ജെ മീൻസ് മോർ ദാൻ 1 മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ A1 A2 2 മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി K. K എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ I ആൻഡ് J. I ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു K ലെസ് ദാൻ J ആണ്. സോ നമ്മൾ K ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലെഫ്റ്റ് സബ് മെട്രിക്സും കാണും, റൈറ്റ് സബ് മെട്രിക്സും കാണും. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, M of I, K പ്ലസ് റൈറ്റ് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് M of K plus 1 to J പ്ലസ് ദെൻ അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള IKയും K plus 1, Jയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് P
ഐ മൈനസ് പി ക്യു ആർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി കെ ഇൻറ്റു പി ജി. ഇതാണ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഇക്വേഷൻ മറക്കരുത്. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ്, റൈറ്റ് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ്, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സബ് മെട്രിക്സ്. ദെൻ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ, ഫോർത്ത് വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് another array or a table S of ij. It will be stored the value of k. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെയാണ്. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി എസ് ഓഫ് ഐ ജെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിനിമം ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ജെയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പം കെയുടെ വാല്യൂ ഏതെല്ലാം വരാം? 1ഉം 2ഉം വരാം. 3 വരില്ല, കാരണം 3യേക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കണം കെയുടെ വാല്യൂ. അപ്പം 1 to 3 ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എങ്കിൽ A1 A2 A3 എന്നാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ 1 വരാം, കെയുടെ വാല്യൂ 2 വരാം. അപ്പം 1ഉം 2ഉം വരുമ്പം ഏതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഈ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്, ആ മിനിമം വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എം ഓഫ് ഐ ജെയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് മിനിമം വാല്യൂയുടെ കെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, splitting value will be stored in S of ij. Then third step is computing the optimal cost. Here computing the optimal cost we are using a tabular and bottom up approach. Bottom up approach എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാർജർ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകും. ടാബുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് വാല്യൂസ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ടാബുലാർ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. ദെൻ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ആൻ അൽഗോരിതം മെട്രിക്സ് ചെയിൻ ഓർഡർ പ്രൊസീജിയർ. ഹിയർ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എ മെട്രിക്സ് AI and its dimension is pi minus 1 by pi. I is equal to 1 to n. Here we are using a table, auxiliary table M, for storing the M of ij cost, and we are using another table S of array or a table that is record the which index of k achieved the optimal cost in computing M of ij. അപ്പോൾ ഈ M of ijയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് കെ വാല്യൂ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എസ് ടേബിൾ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു M of ij എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദി സബ് പ്രൊഡക്ട്സ് ai to k and a ki plus 1 to j and the cost multiplying these two matrices together. So use the table S to construct an optimal solution. അത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Here, in order to implement the bottom up approach, we must determine which entries of table we refer to when computing M of ij. This is the algorithm. We are passing the order P, and first n is p dot length minus 1. Let M of table new tables create ചെയ്യണം, array initialize ചെയ്യണം. M of 1 to n and S of 1 to n minus 1 comma 2 to n. Then these are the size of that array. Array size is 2-dimensional array ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമ്മും എസും. ദെൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ i is equal to 1 to n. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ചെയിൻ ലെങ്ത് മൈനസ് 1 ആണ്. ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, എം ഓഫ് ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദെൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 0. സോ ആദ്യം മുതൽ 1 to n വരെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും സെയിം ഐയും ജെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും വി വിൽ സ്റ്റോർ ആസ് 0. Then next
ചെയിൻ ലെങ്ത് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ചെയിൻ ലെങ്ത് 2. സിംഗിൾ ചെയിൻ ലെങ്തേ ഉള്ളെങ്കിൽ, that is only one single matrix ആണെങ്കിൽ the cost will be 0. If the chain matrix size or length of that matrix size is 2, that is A1 into A2. രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്മോളർ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ A1 A2 A3 3 മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം A1നെ തന്നെയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും, A2നെ ചെയ്യും, ദെൻ A3നെ ചെയ്യും, ദെൻ A1 A2 ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഒരു ചെയിനായി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് A2 A3 അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഓരോ ലെങ്ത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ലെങ്ത് ആണ്. എല്ലിൻ്റെ ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുകയാണ് I = 1 to n - L + 1. അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ജെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു I + L - 1. ദെൻ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഓഫ് MIJൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ K വാല്യൂ ഇസ് K = I to J - 1. ദെൻ നമ്മൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് Q എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ K വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. കെയുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് I to J - 1 ആണ്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ K വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? I < ≤ K < J ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ J ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ J - 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. I ഈക്വൽ ആണ്, കെക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. സോ കെയിന് I മുതൽ J - 1 വരെ. ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. M(i, K) പ്ലസ് M(k + 1 to J) പ്ലസ് Pi - 1 Pk ഇൻറ്റു Pj. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് റിക്കർഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി Q വാല്യൂ. ദെൻ ഇഫ് Q ഈസ് ലെസ് ദാൻ M(ij), ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് M(ij) വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ Q വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദ ന്യൂ വാല്യൂ വിൽ ബി Q. So M(ij's new value will be Q. Then we are selecting the K value, which is the minimum value of lowest cost of that corresponding K value that will be stored in S(ij). S(ij) is used for storing the K value which will provide the minimum cost. So ഇവിടെ minimum cost കിട്ടുന്നത് Qയിലാണ്. അതിൻ്റെ corresponding K value will be stored in S(ij). After that completing we are performing 2 to n. That is first 2 ആയിരിക്കും. Then next time chain length will be 3. Then next time chain length will be 4, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയിൻ ലെങ്ത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവർ ചെയ്ത് നോക്കും. അതിനുശേഷം we will return the cost table M and S. Then how many loops are used here? I, J and K. So total time complexity will be here also order of n cube. And here we are using two tables. S and M is space complexity will be order of n square. So 2-dimensional array ആണ് INJ. So it will be taken time of n square. Then last one is constructing an optimal solution. Here optimal solution is the parenthesization. So we need to parenthesize the given problem. So here optimal solution can be constructed from computing information stored in table. Final matrix multiplication is computing 1 to n. It is optimally is 1 to S of 1 to n, A of S 1 to n plus 1 to n. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് ദി ടേബിൾ എസ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് print optimal parenthesization. It is used to print the optimal parenthesization A1 to AN. And നമ്മളിവിടെ ഈ print optimal parenthesization x, 1, 6 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A1 to A6 എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ പ്രിൻറ്റ് എ ഐ. അതർവൈസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് പാരന്തൈസേഷൻ. നമ്മൾ പാരന്തൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഐയുടെയും ജെയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എ ഐ കൊടുക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിങ് പാരന്തസിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. വി ആർ റിക്കേഴ്സീവ്ലി കോൾഡ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ. പ്രിൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തന്നെ റിക്കേഴ്സീവ്ലി വാല്യൂ കൊടുത്ത് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ പാരന്തൈസേഷൻ എസ് ഓഫ് 1,6 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പാരന്തൈസേഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി matrix chain multiplication problem. So using dynamic programming, mainly there are 4 steps. First step, characterize the structure of optimal solution. Second step, recursively define the value of the optimal solution. And third step is compute the value of that optimal solution. And fourth one is construct the optimal solution. നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസംബർ 2019 ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദർ ആർ 4 മെട്രിക്സ് ആർ ഗിവൺ, A1, A2, A3 and A4. The dimension is given 5/4. A1 in the dimension is 5/4, A2 dimensional 4/6 and A3 dimension is 6/2 and A4 dimension is 2/7. Using dynamic programming, find the minimum number of scalar multiplication needed and also write the optimal multiplication order. So A1, A2, A3 and A4 4 മെട്രിക്സ് ആണുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിനെ പാരന്തൈസ് ചെയ്യണം. മിനിമം ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പാരന്തൈസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട്. A1ൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു A1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഈസ് Pi-1/Pi. Pi-1 എന്ന് പറയുന്നത് P0, then P1. സോ 5/4. ദെൻ A2ൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A2ൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Pi-1, ദറ്റ് ഈസ് 2 - 1, P1, P2. സോ 4/6. A3ൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 6/2. ദെൻ A4ൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2/7. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ നമ്മളത് P0 എന്നുള്ളത് 5, P1 4, P2 6, P3 2 and P4 7. അപ്പോൾ P0 എന്ന് പറയുന്നത് 5, P1 4, P2 6, P3 2 and P4 7. ഇവിടെ P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4. ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. എന്താണ് M(i)j എന്ന് പറയുന്നത്? ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ 0. ഇനി I <j ആണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ വേണം, എസ് ടേബിൾ. നമ്മൾ 2 ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് എം ടേബിൾ ആൻഡ് വൺ ഈസ് എസ് ടേബിൾ. സോ എം ടേബിളിൽ നമ്മളിവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് താഴോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 2 3. ജെ വാല്യൂ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് 1 2 3 4. അപ്പം ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആണ്. 1 1 വരികയാണെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ജെയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ M(i)j എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 0. ദെൻ M(2 2 2 വരികയാണെങ്കിൽ I and j are equal, so its value will be 0. M(3 3 3 will be 0. M(4 4 0. ദെൻ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതല്ല. നമ്മൾ M(1 1) മുതലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ടേബിളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ M(1 1) സിംഗിൾ മെട്രിക്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. I വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പം ഐയും ജെയും ദറ്റ് ഈസ് A1 A2 മൾട്ടിപ്ലൈ A1 ഇൻറ്റു A2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. M(i) വാല്യൂ ഈസ് 1, j വാല്യൂ ഈസ് 2. സോ min of
this equation. I and j are not equal, so min of I value is 1 less than or equal to k, j value is 2. Then ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതെല്ലാം വരാം? 2 വരുമോ? ഇല്ല, ലെസ് ദാൻ 2 ആണ്. കെ ഈസ് ഓൺലി 1. സോ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എം ഓഫ് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1, കെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എം ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1, ദറ്റ് ഈസ് കെ 1 ആണ്, പ്ലസ് 1 2, കോമ ജെ വാല്യൂ ഈസ് 2 plus then what is order? Here I is 1, I is equal to 1, so pi minus 1 in our equation, pi minus 1, that is 1 minus 1 0, then pk is 1, then pj is 2. Then substitute the value. M of 1 1 is 0, m of 2 is 0, so 0 plus 0. Then what is p0? P0 is 5, then P1 is 4 and P2 is 6, that is equal to 120. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് P0 P1 P2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 120 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് I value is equal to 2, J value is equal to 3. So next value is M of 2 3. M of 2 3 means A2 into A3. Then same ആണ്, minimum of 2 less than or equal to k less than 3. Here only k value is 2, so m of 2 2 plus m of k plus 1 3 comma 3 plus pi minus 1, that is p2 minus 1, that is p1 p2 p3. Then m of 2 2 0, m of 3 3 0, then substitute value of p1 p2 and p3. We will get 4 into 6 into 2, that is equal to 48. The next step, I is equal to 3 and j is equal to 4. So m of 3 4, a3 into a4. So min of 3 minus 3 less than or is equal to k less than 4. Here k value is equal to only 3, so m of 3 3 plus m of 4 4 plus p2 p3 and p4. 3 minus 1 here 2. So m of 3 3 is 0, m of 4 4 is equal to 0, p2 is 6, p3 is 2 and p4 is 7. So total 84. So which one is the minimum one? 120, 48, 84. Which one is the minimum? Minimum is here m of 1 2, there is only one matrix is there, so m of 1 2, m of 1 2 we are adding 120, m of 2 3 2 3 we are adding 48 and m of 3 4 84. So we will substitute that value, and here in S table we are putting 1 2 1 2 in corresponding which value? 1 2 in corresponding k value is 1, k യുടെ value is 1, so ഇവിടെ put ചെയ്യുന്നു 1 and 2 3 matrix 2 3 2 3 ക്ക് corresponding 48, k value is 2, so s of 2 3 ക്ക് corresponding we will adding 2 and s of 3 4 ന് corresponding we are putting 3 is the k value. So s value store the k values. Then second step കഴിഞ്ഞു. Then next step is third step. In third step, I value is equal to 1, j value is equal to 3. So m of 1 to 3 we are multiplying a1, a2 and a3. Here min of 1 less than or equal to k less than or equal less than j. So I value is 1, j value is 3. So k value ഇവിടെ ഏതെല്ലാം വരാം? 1 and 2. So if k value is equal to 1 ആണെങ്കിൽ
Here m of 1 3 is equal to m I k. K value is 1, so 1 comma 1. M of k plus 1 is 2, I plus 1 plus 1 2 comma j value is 3 plus p I minus 1, I is 1, 1 minus 1 0, k value is p1 and j value is pj is 3. So equal to m of 1 1 is 0, m of 2 3 is 48 and plus p0 is 5, p1 is 4 and p3 is equal to 2, that is equal to 88. If k is equal to 2, k is equal to 2 ആണെങ്കിൽ m of 1 3 is equal to m of 1 comma k, that is 1 comma k, 2k value is now 2 plus m of k plus 1 comma j, that is k plus 1 is 2 plus 1 3 comma 3 plus p0 is pi minus 1, 1 minus 1 0, then pk is now 2, then pj is 3, so p0 p2 p3, then m of 1 2 is 120 plus m of 3 3 is 0, p0 is 5, p2 is 6 and p3 is 2, total value is 180. So here there are two k values, we need to select which one is the optimal value, provide optimal value, that is here optimal value or minimum value is 88. So here for m of 1 3 we will store 88. So if for S table we are providing the k value or put the k value here 88 provided in the k value is 1. So here for m of 1 3 we are putting 1. Next step, we need to find out 2 4. Here I value is 2, j value is 4. So m 2 comma 4, min of 2 less than or equal to k less than 4. So what are the k values? K is equal to 2 and k is equal to 3. So when k is equal to 2, what is the value of m of 2 4? M of 2 4 is equal to m of 2 2 comma m of k plus 1, that is 3 comma 4 plus pi minus 1, that is 2 minus 1 is 1, pk, k is 2 and pj is 4, p1 p2 p4, that is equal to m of 2 2 is equal to 0, m of 3 4 is 84 plus p1 is 4, p2 is 6 and p4 is 7. We will get total value 252. Then k is equal to 3. K is equal to 3 angle m of 2 comma 4 is equal to m of 2 comma 3, that is ik, plus m of k plus 1 j, that is 3 plus 1 4 comma 4 and pi minus 1 pk and pj. Pi minus 1 is p1 and pj is splitting value pk is 3 and pj is p4. So substituting that values we get 104. So there are two values are there for m of 2 4. We need to select the minimum value. Minimum value is 104. So we will add 2 m of 2 4 104. So corresponding S value or k value will be here 104 is providing for the k value 3. So 2 4 we are adding 3. So here m of 2 4 we are adding 3. The next step, the table I is equal to 1 and j is equal to 4. So m of 1 4, min of 1 less than or equal to k less than 4. Here k values are 1, 2 and 3. So we need to compute the corresponding m of 1 4 for the k values 1, 2, 3.
Then m of 1 4, first case m of 1 1 plus m of 2 4 plus p0 p1 p4. Then we will get 244. For k value 2 we will get 414, and for k value 3 we will get 158. Here k values 3 means m of I comma k. I means 1 and k value 3. Here k m of k plus 1 comma j. K plus 1, 3 plus 1, 4 comma 4. Then p0 means I minus 1, that is 0. Pk, k is 3 and pj, j is 4. So total 150. So which one is the minimum value? 158. So for M24, M14, we will adding 158. Here sorry, not 124. Here it is 14. M of 14. 14, we will get 158. So corresponding S table value 14, minimum k value is k is equal to 3. When k is equal to 3, we will get the minimum m value. So 158. So 14 is 3. Then this the Mn S table completed. So last step is we parenthesize that matrices A1 to A4. For that we are calling the print optimal parenthesization S of 1, 4. S is the S table we are using and starts from 1 and is ending j value is 4. So we will get order like this: A1, A2, A3 and A4. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് പാരന്തൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ആ റിക്കർസീവായിട്ട് ഓരോന്നിനെയും കോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനൊരു ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് A1 മുതൽ A4 വരെയുള്ള മെട്രിക്സ് പാരന്തൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് M of 1, 4. M of 1, 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക. M of 1, 4ൻ്റെ 1, 4ന് 158 ആണ് വരുന്നത്. 158 വരുമ്പം 158 ആണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ. അപ്പം 158ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക. 158ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് M of 1, 3, M of 4, P0, P3, P4. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി M of 1, 3, M of 4. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സബ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 മുതൽ A3 വരെ, സെക്കൻഡ് സബ് മെട്രിക്സ് A4 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു A1 മുതൽ A3 വരെ, ദെൻ A4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അത് പാരന്തൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സേ ഉള്ളൂ, അതിനെ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് A1 to A3 3 മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പാരന്തൈസ് ചെയ്യണം. A1 ആണോ A2 ആണോ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ A2 A3 ആണോ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ, അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ M of 1, 3 ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്തത്. അപ്പോൾ M of 1, 3 നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ M of 1, 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് M of 1, 3ക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 88 ആണ്. അപ്പോൾ 88ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ M of 1, 1, M of 2, 3. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. 1, 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ k വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ k വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് A1 ആണ് 1, പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് A2 to
A3. അപ്പോൾ എയും 2ഉം 3ഉം ആണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതിനുശേഷം അതിനെ A1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരന്തൈസേഷൻ വരിക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ എസ് മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം 1 to 4 ആണെങ്കിൽ 3 വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ A1 to A3 വരെയാണ് ഒരു സബ് മെട്രിക്സ്. ദെൻ അതിന് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സബ് മെട്രിക്സ്. അതുപോലെ 1 to 3 എടുക്കുമ്പം ഈ 1 to 3 ആണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം 1 to 3 എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പം 1 to 3ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എസ് ടേബിൾ ആണ് നോക്കേണ്ടത്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. 1 ആണ്. 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A1 ആണ്, ഒരു A1 വരെയുള്ളതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ്. അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സബ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ റിമൈനിങ് ആണ് സബ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ അതിന് പാരന്തൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാരന്തൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 1 മുതൽ 3 വരെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 158 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ ടോപ്പിക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം 2 പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മെയ് 2019 ഏപ്രിൽ 2018 15 മാർക്സിന് ചോദിച്ചതാണ്. യൂസിങ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫൈൻഡ് ദി ഫുള്ളി പാരന്തൈസ്ഡ് മെട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് മെട്രിസസ് A1 to A6 ഹൂസ് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഗിവൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ P0 30, P1 35, P2 50, P3 5, P4 10, P5 20, P6 25. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക. നോക്കിയ ശേഷം ചെയ്ത് P1ഉം P0 അസൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യം സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക. A1 A2 A3 അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ മെട്രിക്സിനെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് A1 A2, ദെൻ A2 A3, ദെൻ A2 A3. A1 A2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ M of 1 2, ദെൻ M of 2 3, ദെൻ M of 3 4, M of 4 5, ദെൻ M of 5 6. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം M of A1 to A3, then A2 to A4, then A3 to A5, then A4 to A6. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഈസിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് A1 to A4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ A2 to A5 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ A3 to A6. ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് 4 ആക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് A1 to A5 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ A2 to A6, ദെൻ A1 to A6. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന M ടേബിളും S ടേബിളും ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ I വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് J. I എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 6ഉം ഇവിടെ 1 to 6ഉം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ M of 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. M of 2 2 0, M of 3 3 0, M of 4 4 0, M of 5 5 0, M of 6 6, I6 J6 6 6 0 വരും. ദെൻ M of 1 2 ഇത് 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, 4 5 4 6, ദെൻ 5 6. ഇത്രയാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് M of 1 6 ഉള്ളതാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. 1 6 2 5 ആണ് ഈ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മിനിമം കെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടേബിളിൽ. ദിസ് വാല്യൂസ് I ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂസ് J. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്താലും മതി. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. M of 2 5ന് കൊടുക്കുമ്പം 2 5 വരുമ്പോൾ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വരും, 3 വരും, 4 വരും. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ദിസ് വൺ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 1 2 5 ആണ്. അപ്പോൾ M of 2 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ M of 2 5 7 1 2 5 ആണ്. അപ്പോൾ 7 1 2 5ന് ഏറ്റവും കെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. അപ്പോൾ
എം ഓഫ് 2 5 സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പാരന്തൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക, ചെയ്ത് പഠിക്കുക, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.